नमस्कार. ज्ञान साधना मीडियामध्ये सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. आज विशेष करून बीओ गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय बेळगाव ग्रामीण या ठिकाणी विशेष प्रकट मुलाखत घेण्यासाठी आमचे आदरणीय मार्गदर्शक आणि बेळगाव ग्रामीणचे बीओ आर.के. अंजनेय सर या सेवानिवृत्तीतून ते 31 मे 2026 रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून त्यांनी वेगवेगळ्या भागामध्ये कार्य केलेलं आहे. अशा दुर्गम भागातून त्यांनी काम केलेलं आहे. प्राथमिक, माध्यमिक आणि वेगवेगळ्या छत्रपती CRC, BRC आणि गट शिक्षणाधिकारी म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कर्नाटक राज्यामध्ये, बेळगाव जिल्ह्यामध्ये अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी कार्य केलं. विशेष म्हणजे कौतुक करण्यासारखं अंजनेय सरांचा गुण सांगावे लागेल. गेल्या अनेक आपल्या कारकिर्दीमध्ये अतिशय बहुआयामी व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. विशेष करून तो सर्वसामान्य कर्मचारी असू देत किंवा शिक्षक असू देत किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लरिकल सेक्शन असू देत, नॉन टीचिंग, टीचिंग आणि वेगवेगळ्या डी ग्रुप मध्ये सुद्धा त्यांनी चांगल्या पद्धतीने सहकार्य करण्याची भावना त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळते, दिसून येते. खरोखरच ग्रामीण गट शिक्षणाधिकारी बीओ कार्यालयामध्ये आपण आलेलो आहोत. ज्ञान साधनाच्या मीडियाच्या माध्यमातून अतिशय चांगल्या प्रकारची वास्तविकता आणि समाजातली परिवर्तनात्मक घडवून आणण्यासाठी अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम आम्ही दिवसेंदिवस नवीन प्रयोग घेऊन येत आहोत. अशा प्रकारचाच एक विशेष प्रकट मुलाखत आज आम्ही बेळगाव ग्रामीण ऑफिसर म्हणून ज्याने आपला सिंहाचा वाटा असेल किंवा शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांचं कार्याचा ठसा उमटवलेले आर.के. अंजनेय साहेब यांच्या कार्यकिर्दीमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीचं ते कार्य करून आज 31 मे 2026 रोजी ते निवृत्त होत आहेत. त्यानिमित्त त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छाही. आणि याच या प्रकट मुलाखतीमध्ये अंजनेय साहेबांचे मनापासून मी हार्दिक स्वागत करतो. साहेब नमस्कार. यानंतर विशेष करून राणी चन्नम्मा विद्यापीठातले सोशॉलॉजी बेळगाव ग्रामीण गट शिक्षणाधिकारी बीओ कार्यालयामध्ये आपण आलेलो आहोत. ज्ञान साधनाच्या मीडियाच्या माध्यमातून अतिशय चांगल्या प्रकारची वास्तविकता आणि समाजातली परिवर्तनात्मक घडवून आणण्यासाठी अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम आम्ही दिवसेंदिवस नवीन प्रयोग घेऊन येत आहोत. अशा प्रकारचाच एक विशेष प्रकट मुलाखत आज आम्ही बेळगाव ग्रामीण ऑफिसर म्हणून ज्याने आपला सिंहाचा वाटा असेल किंवा शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांचं कार्याचा ठसा उमटवलेले आर.के. अंजनेय साहेब यांच्या कार्यकिर्दीमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीचं ते कार्य करून आज 31 मे 2026 रोजी ते निवृत्त होत आहेत. त्यानिमित्त त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छाही. आणि याच या प्रकट मुलाखतीमध्ये अंजनेय साहेबांचे मनापासून मी हार्दिक स्वागत करतो. साहेब नमस्कार. यानंतर विशेष करून राणी चन्नम्मा विद्यापीठातले सोशॉलॉजीचे जिओग्राफीचे राणी चन्नम्मा विद्यापीठचे जिओग्राफी विभागाचे HOD म्हणून त्यांनी काम पाहिलं. व्हाईस चान्सलरच्या माध्यमातून सेवा करण्याचं चांगलं कार्य त्यांनी केलेलं आहे. आणि ते आमचे आदर्श मार्गदर्शक सुद्धा आहेत. समाजातल्या या मीडियाच्या माध्यमातून जे काही चांगल्या पद्धतीनं कार्य करतात त्यांचं सुद्धा मी मनापासून आदरणीय चलवादी साहेबांचं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. यानंतर विशेष करून या बीओ ग्रामीण बेळगावचे मॅनेजर म्हणून या कार्यालयामध्ये पदभार सांभाळतात आमचे आदर्श मित्र परशुराम कोळेकर सरांचं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. तसेच खानापूर तालुक्यामध्ये दुर्गम भागामध्ये गेल्या 30 ते 35 वर्षापर्यंत त्यांनी सेवा काम केलेलं आहे. असे शिक्षक मित्र आमचे मार्गदर्शक आणि खानापूर तालुक्यामध्ये अतिशय चांगलं काम करणारे व्यक्ती म्हणून, शिक्षक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जाते. असे आदरणीय परशुराम शिंदे सरांचं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. यानंतर विशेष करून आमचे मित्र बीओ बेळगाव ग्रामीण कार्यालयामध्ये अतिशय चांगली सेवा बजावणारे आमचे मित्र बडगेर सरांचं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. त्याच्यानंतर आपल्या बेळगाव जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करत शिक्षण क्षेत्रामध्ये एक वेगळा ठसा उमटवणारे आमचे मुख्याध्यापक मित्र रायकर सरांचं सुद्धा मी मनापासून
अभिनंदन करतोय, स्वागत करतोय। यानंतर आमचे सतीश सरांचं सुद्धा मनापासून मी हार्दिक स्वागत करतोय। आमचे सतीश पाटील सर आमच्या बेळगाव जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी काम केलं, उच्चवड्यामध्ये चांगलं काम केलं, हिंडलगामध्ये सुद्धा चांगलं काम केलं। असे शिक्षक मित्र आमचे सतीश पाटील सर सुद्धा त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतोय। सीआरपी मध्ये त्यांचं सीआरपी म्हणून त्यांनी काम केलेलं अतिशय चांगलं आहे आणि अशा पद्धतीचे दुर्मिळ व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातंय। असे सतीश पाटील यांचं सुद्धा मी मनापासून स्वागत करतोय, अभिनंदन करतोय। आणि आमचे मित्र श्रीकांत सरांचं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। आमच्या कार्यालयाच्या मॅडम सुद्धा या ठिकाणी आहेत। या सर्वांचं एक कोणताही कार्यक्रम यशस्वी करायचा असेल तर प्रत्येकाचं योगदान, प्रत्येकाचं महत्त्वाचं योगदान अतिउत्तम असतंय, महत्त्वाचं असतंय। आणि म्हणून कोणतंही कार्य यशस्वी होण्यासाठी पुढे घेऊन जाण्यासाठी या सर्वांचं योगदान महत्त्वाचं असतंय सर। आणि यामुळे या सर्व ज्ञान साधनाच्या माध्यमातून सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। आणि आज विशेष करून RK अंजने साहेबांचं विशेष कौतुक करावं लागेल, कारण त्यांच्या गेल्या अनेक वर्षाच्या साधनेतून त्यांनी कार्य केलेलं आहे। तर त्यांच्याकडूनच आपण जाणून घेऊया। RK अंजने सर, विशेष करून तुमच्या जीवन परिचयामध्ये अनेक संघर्ष पाहिलेत, अनेक समस्यांना सामोरे जावं लागलं। शिक्षण तुम्ही 12वी चांगलं काम केला आणि तुमच्या या बालपणांच्या मधील आठवणी काय आहेत सर? ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ನಗರದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ BEd ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ತದನಂತರ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳು ಇತ್ತು, ಕಷ್ಟದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಛಲ ಇತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಎದುರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ 1999ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಏನು KPSC ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ನೀಡಲು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಿರೇನಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ SVMC ಊರಿನ ಸಹಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಇನ್ನಿತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ತವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ನಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ DRC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಾನು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದೆ. सर, तुमच्या
बालपणीतल्या आठवणी, आजी आजोबांचे संस्कार, आई वडिलांचे संघर्ष आणि त्याच्यातून तुमच्या अनेक कठीण प्रसंगातून तुम्ही शिक्षण घेतलात. तर आमच्या या रसिक मित्रांना, प्रेक्षकांना काय सांगू इच्छिता आजच्या परिस्थितीच्या नुसार? ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಾವು ಪಾಲಕರು ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ರು, ನನಗೆ ಸೌಲಭ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಆಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದು ಗುರಿ, ಒಂದು ಹಠ, ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಕೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. सर, लहानपणी तुम्हाला कोणती स्वप्ने पाहत होता तुम्ही? म्हणजे काय कार्य किंवा एखादा चांगला अधिकारी होण्यासाठी कोणत्या प्रकारची स्वप्न तुमच्या समोर होती? ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕನಸಂದರೆ ಏನು, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಕನಸಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂದಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂದಿರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ನಂದು. ತದನಂತರ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಹೊಸ ಆಸೆ, ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಎದುರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನವು ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಛಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. बालपणातली एखादी प्रेरणादायी घटना कोणती तुमच्या जीवनामध्ये? ಆಗ ನಮಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡತನ ಕುಟುಂಬ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಸಿವು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಘಟನೆಗಳು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಹೊಸದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅನೇಕ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಘಟನೆಗಳು ಅಂಥವು ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಥ ಘಟನೆ ಇದ್ದರೂ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಯಾವುದೇ ನೆನಪು ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದಾವೆ. ನಾವು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ವಿಮಾನನೂ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅವಕಾಶ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಂಬ್ರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಂದರೆ ವಿಮಾನ ನೋಡಬೇಕನ್ನುವುದೇ ನಮಗೊಂದು ಹಠ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಿಂದ 60 ಪೈಸೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಸೈಕಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಸೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಆ ವಿಮಾನ ನೋಡೋಕೆ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬರೀ ವಿಮಾನ ನೋಡೋದಾಯ್ತು, ನಾನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಬಂತು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇರುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಛಲ ಬಂತು. ಆ ಘಟನೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಅನೇಕ
ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ವಿಮಾನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಬಂತು, ನಾವು ಕೂಡ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಛಲ ಒಂದು ಬಂತು. ಅದು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು. ಅದು ಈ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಇಲಾಖೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಹೋಗಲು ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು संतोष अनिಸುತ್ತದೆ. सर अनेक अडचणी तुमच्या जीवनात आल्या, अनेक संघर्ष आले, अनेक अपयश पचवले आणि त्या अपयशातून तुम्ही काय शिकलात सर आणि परीक्षांची तयारी कशा पद्धतीने केला? ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ನಾನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧಕ್ಕೆ ತರದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಎದುರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎದುರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಒಂದು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ತು. ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ತೊಂದರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ अधिकारी साध्य आಗುತ್ತೆ. सर विशेष म्हणजे बेळगाव मधल्या सर्किट हाऊसमध्ये तुम्हाला अतिशय परवा दिवशी वर्धन सर आले. वर्धन सरांच्या सांगितलं आम्हाला कळलं की एखादे संघर्ष काय असतो जीवनामध्ये, तो जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी कष्ट करावे लागतात. ते कष्ट करताना तुम्ही सर्किट हाऊसमध्ये काम करत होता, अनेक ठिकाणी तुम्ही काम केलात, पण एखादा अधिकारी होण्यासाठी आपल्याला इच्छाशक्ती असते, मोठं ध्येय असते. ते कसं तुम्ही यशस्वी केलात सर काम करत असताना? ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಅನೇಕ ನಮಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದವು. ನಾನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಬರೀ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ದಿನಗೂಲಿ ಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು 3-4 ಕಡೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕತೆಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಬರದಾಗೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಂದಿರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಒಂದು ಛಲ, ಒಂದು ಗುರಿ ಇವನ್ನಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕಲಿಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಆದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. सर वेगवेगळ्या ठिकाणी प्राध्यापक म्हणून सेवा बजावली तुम्ही आणि एखाद्या चांगला वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याचाही प्रयत्न केला. त्याच्यातून तुम्हाला काय नवीन शिकायला मिळालं सर? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೊಸತನ, ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವರೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ
ಕೆಲವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಜೀವಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು, ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ನನಗೆ ಜನರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಏನು ನಾನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನನಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆವಾಗ ನೀಡಿದಂಥ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಲಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ವತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಅವರ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು उपयुक्त ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ सर, अनेक अधिकाऱ्यांना किंवा अनेक महामानवांचे विचार, अनेक साहित्यिकांचे विचार, आज वेगवेगळ्या साहित्यामध्ये चांगले विचार देण्याचा प्रयत्न सुद्धा केलेला आहे. मग त्या माध्यमातून तुम्ही कशा पद्धतीनं प्रेरणा घेत गेला सर? महामानवांचे विचार असतील, संघर्षामध्ये दिले जीवन यशस्वी केले असे महामानवांचे विचार तुम्ही कशा पद्धतीनं आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी विचार घेतला? पुढे ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅಂತ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾದರು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ತಂದರೆ, ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಂತ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರಗಳು, ಅನೇಕ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು, ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಓದುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವರ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ತೋರಿದಂಥ ಒಲವು ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರದಾಗಲಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಅವರದಾಗಲಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಒಂದು ಆದರ್ಶಗಳ ತತ್ವಗಳಾಗಲಿ, ಗಾಂಧೀಜಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಬಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಕಲಿಯುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಗುರಿಗೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಲಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು. सर, अपयशातून शिकलेला मोठा धडा आणि त्यामागे यशामागे कोणाचा सिंहाचा वाटा आहे असं तुम्हाला वाटतं तुमच्या जीवनामध्ये? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ. ಅವರು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾವಂತೀಯ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡಿತಿದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಿಂದಿರಬೇಡ ಅಥವಾ ನೀನು ಸೋಲ್ಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕರು ಬಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳವರು. ಬಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವರು, ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಗು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಅದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ನಮಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ
ಪಾಲಕರಾಗ್ಬೋದು, ಅವರು ಅನೇಕರು ಕೂಡ ಕಟ್ 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 ಇಷ್ಟೇ. ಸರ್ थांबा